ತಾಣಗಳನ್ನಾಗಿರಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುವಲ್ಲಿ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಭಯಭೀತಗೊಂಡಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಗನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದದಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ. ಅದು ಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಮಾನವೀಯತೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೇ ನೋಡಿ. ಅದು बैठे हुए थे तो हमारे घर में जो मेरी चाची है उसकी डेथ हुआ था, तो हम उसी के घर पे बैठे हुए थे और हमारे साथ वहाँ पे बहुत सारे लोग जो ताज़ियत में आए हैं और खासकर जो पूनी स्टैंड का जो प्रेसिडेंट है मिस्टर वहीद वानी साहब, उनको जब ये मैसेज आया तो उन्होंने मतलब अपने ग्रुप में भी मैसेज डाला कि बाईसरन में ये इंसिडेंट हुआ है, कि उसी के साथ हम गए हैं। तो जब हम पहुंचे, लगता है 3:30 बजे के करीब हम पहुंचे। हमने जहाँ पे जो वहाँ पे जख्मी देखा है उनको हमने पानी पिलाया, और वहीद साहब और रईस अहमद भट्ट साहब वो भी यूनियन का प्रेसिडेंट है, ये घोड़े वाला यूनियन का प्रेसिडेंट है। तो हम सब मिलके वहाँ पे आए हैं। बहुत सारे लोगों को हमने घोड़े पे बैठाया है, जो चल नहीं पाया उनको हमने कंधे पे उठाया, और बहुत सारे लोगों को हमने पानी भी पिलवाया है। कि हमने वहाँ पे ये इंसानियत के नाते पहले तो इंसानियत है, बाद में धर्म है, क्योंकि ये हमारा हक बनता था कि वो लोग हमारे मेहमान है, हमारा रोजी रोटी उन पे चलते थे। कि हमने जो वहाँ पे देखा है, हमने उनको बोलो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लोकल लोग आए हैं वहाँ पे। तो फिर हमने उनको कंधे पे लेके यहाँ पे हॉस्पिटल तक पहुँचाया है। और वो लोग बोलते कि हमको पानी पिला, वो है, हम डर गए हैं। तो हमने बोला डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे प्रेसिडेंट भी आया है और बहुत सारे जो भी लोग हैं, घोड़े वाले भी लोग हैं वहाँ पे। किसी जिनको हम मतलब उठा पाया उनको हमने उठाया है, इसीलिए कि बाकी लोगों को हम 10, 15, 20 लोगों को हमने घोड़े पे भी बिठाया है, और बाकी जो इंजर्ड थे उनको हमने कंधे पे उठा के हॉस्पिटल तक पहुँचाया है। सर उस वक्त बहुत हालत खराब थी, आपने अपनी जान की परवाह पर हमने अपने जान की परवाह ना करे हुए उनको वहाँ पे जाके मतलब हमने उनको मदद किया है। वहाँ पे जो हमने देखा था वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं कि वो रो रहे हैं कि हमको मतलब बचा, तो हमने उनको और आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ है उसके वो तो हमने उनका पापा था, उनकी माँ था और वो बच्चे था। उनकी माँ थोड़ा हैवी था, उनको 2 घोड़े वालों ने मतलब एक घोड़े वाले ने कंधे पे उठाया था, और एक घोड़ा वाला उनको पीछे से टांगे पकड़ के नीचे ले मेरे वो जो उनका बेटा था, मैंने उनको अपने कंधे पे लेके यहाँ हॉस्पिटल तक पहुँचाया है। सर तो कुछ खबरें आ रही है कि वहाँ पे कुछ गलत नहीं, ये तो सब गलत है। वहाँ पे जो भी वहाँ पे जो भी टूरिस्ट बोल रहा है कि हमको पता नहीं ये कैसे हुआ है, क्या हुआ है, तो हम सब अपने मतलब कोई फोटोग्राफी में मस्त था, बाकी जो भी लोग थे वहाँ पे किसी को पता नहीं कि ये कैसे हुआ है। तो कितना बड़ा टूरिज्म को हम देखें कितना नुकसान, बहुत सारा नुकसान हुआ है कि पूरे कश्मीर के घरों में मातम छाया हुआ है। हम उनको रिक्वेस्ट करके कि हमको अकेला मत छोड़े, कि आप ही के लोगों के से हमारे रोजा रोटी चलते थे, क्योंकि पूरे कश्मीर के घरों में मातम छाया। अभी अगर किसी के घर में भी जाओगे, मतलब यहाँ पे छोटा सा दुकान जो दूध बेचेगा, कुछ भी मतलब छोटे से दुकान पूरे गली या मार्केट में पूरा बंद है, पूरा शट डाउन है। इसमें हम पुरजोर से निंदे करते हैं कि इसमें मतलब ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। इंसानियत का मतलब मामला है, इंसानियत, ये धर्म तो अलग है, पहले तो इंसानियत को देखना चाहिए। देखा कि एक भाई हाफतनार का वो भी शहीद हो, हाँ वो भी शहीद हो गया था। तो हम जब वहाँ पे पहुंचे तो हमने मतलब 5-6 लोग उधर देखते वो रो रहे थे कि हमको हेल्प करो। फिर हमको देखा, हमारे आंखों में आंसू नहीं। हम अब उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको अकेला मत छोड़े, क्योंकि आप जब लोग आते हैं तो हमारे घरों में चिराग जलते हैं। आप हमको कश्मीरी को आप मत छोड़े, अकेला मत छोड़े। आप हमारे भाई, हम हिंदुस्तानी हैं, आपके बिना हमारी जिंदगी अधूरी। जी हम घर पे बैठे हुए थे तो हमारे घर में जो मेरी चाची है उसकी डेथ हुआ था, तो हम उसी के घर पे बैठे हुए थे, और हमारे साथ वहाँ पे बहुत सारे लोग जो ताज़ियत में आए हैं, और खासकर जो पूनी स्टैंड का जो प्रेसिडेंट है मिस्टर वहीद वानी साहब, उनको जब ये मैसेज आया तो उन्होंने मतलब अपने ग्रुप में भी मैसेज डाला कि बाईसरन में ये इंसिडेंट हुआ है, कि उसी के साथ हम गए हैं। तो जब हम पहुंचे, लगता है 3:30 बजे के करीब हम पहुंचे। हमने जहाँ पे जो वहाँ पे जख्मी देखा है उनको हमने पानी पिलाया, और वहीद साहब और रईस अहमद भट्ट साहब
जो जो वो भी यूनियन का प्रेसिडेंट है, ये घोड़े वाला यूनियन का प्रेसिडेंट है। तो हम सब मिलके वहां पे आए हैं। बहुत सारे लोगों को हमने घोड़े पे बिठाया है, जो चल नहीं पाया उनको हमने कंधे पे उठाया, और बहुत सारे लोगों को हमने पानी भी पिलवाया है। कि हमने वहां पे ये इंसानियत के नाते पहले तो इंसानियत है, बाद में धर्म है, क्योंकि ये हमारा हक बनता था कि वो लोग हमारे मेहमान है, हमारा रोजी रोटी उन पे चलते थे। कि हमने जो वहां पे देखा है, हमने उनको बोलो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लोकल लोग आए हैं वहां पे। तो फिर हमने उनको कंधे पे लेके यहाँ पे हॉस्पिटल तक पहुंचाया है, और वो लोग बोलते कि हमको पानी पिला, वो है, हम डर गए हैं। तो हमने बोला डरने की ಏನು ಮಾತು ರೀ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಇಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಕೈ ಮುಗಿಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ಮಾನವೀಯತೆ ಮುಖ್ಯ, ಅದಾದ ನಂತರ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮಾನವೀಯತೆ ಮುಖ್ಯ ಮೊದಲು, ಅದಾದ ನಂತರ ಧರ್ಮ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಗ್ರೇಟ್ ನೋಡಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಯಭೀತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಬಹಳ ಭಯದಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಲ್ಲರೂ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು. ಅವರೆಲ್ಲ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಚೀರಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ತಮ್ಮವರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಗೋಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ನಾನು ಆ ಹುಡುಗನನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನು. ಈ ರೀತಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಹಾಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಹುಡುಗನನ್ನು ಏನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಹುಡುಗ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಕೊಲೆ ಆದ್ರಲ್ಲ, ಹತ್ಯೆಗೀಡಾಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರ ಪುತ್ರ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಪುತ್ರನನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ವಂತೆ, ಆ ದಾರಿನೇ ಹಂಗಿದೆಯಂತೆ. ಪಹಲ್ಗಾಂವ್ ಆ ಪ್ರದೇಶ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ಪ್ರವಾಸಿಗರೇನು ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆವರೆಗೂ ಆ ಹುಡುಗನನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದು ನೋಡಿ, ತಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಮೊದಲು ಮಾನವೀಯತೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು ಕೆಟ್ಟವರು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕೆಟ್ಟವರಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ರೀ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳು ಕೆಟ್ಟವರಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಊರು ಅಂದಮೇಲೆ ಸ್ಮಶಾನ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಊರು ಅಂದಮೇಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನವೂ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದೊಂದು ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಹುಳುಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಕೆಟ್ಟ ಹುಳುಗಳು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೆಲಸನೇ ಇದು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ವೈರಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗನನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆನಾ? ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಕೆಟ್ಟವರೇ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅವ್ರು ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಹಾಗಾಗಿನೇ ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು, ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವು ಬೆರಳಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಜನ ಕ್ರಿಮಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥವರನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದೊಂದು ಮಾತುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ತೂಕ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮೊದಲು ಮಾನವೀಯತೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಮಾನವೀಯತೆ ಇರಬೇಕು, ಅದಾದ ನಂತರ ಧರ್ಮ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿತ್ತು. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಚಿಕ್ಕ ಶಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಹಾಲು ಮಾರಿದ್ರೂ ಕೂಡ, ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಲು ಮಾರಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇಗೀಗ? ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರದೇ ಹೋದರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಭಯ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋರು, ಈಗ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರದೇ ಹೋದರೆ ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೌದು. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ವು. ಅದಾದ ನಂತರ 370 ರದ್ದಾದ ನಂತರ ಭಾಳಷ್ಟು ಬೇಗ ಭದ್ರತೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವು. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಳ ಭಯ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೇ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ಧೈರ್ಯದಿಂದಾನೇ ಈಗ ಪ್ರವಾಸಿಗರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರು, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಜೊತೆಗೆ.
ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಘಟನೆ ನಡೆದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಅನಾಥ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಲ್ಲಿನ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ, ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ದೇವರಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು.